Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা ভাৰতীয় ৰাজনীতি এই বিষয়টোৰ পৰা 50টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট MCQ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যিসকলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিএড এন্ট্ৰেন্সৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ইন ইণ্ডিয়া আৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটেড বাই ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়? Option A, the President. Option B, the Lieutenant Governor. Option C, Home Minister. Option D, Administrator. So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option A, the President. পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে question number 2. In which year were the state recognized on linguistic basis? কোনটো বছৰত ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য পুনৰ্গঠিত হৈছিল? So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option C, 1956. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 3 টো হৈছে The citizenship provided by the Constitution of India is ভাৰতৰ সংবিধানে কোনটো নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰে? So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option B, single citizenship. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 4 টো হৈছে by which amendment the right to property was abolished? কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বাতিল কৰা হয়? So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option B, 44th amendment. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 5 টো হৈছে The Indian Constitution borrowed the directive principles of state policy from the constitution of which of the following countries? ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে তলৰ কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ধাৰ কৰিছে? So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option C, Ireland. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 6 টো হৈছে How many fundamental duties are there in the Indian Constitution? ভাৰতৰ সংবিধানত কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্য আছে? So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option B, 11. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 7 টো হৈছে Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোন অংশক সংবিধানৰ আত্মা হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে? So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option D, right to constitutional remedies. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 8 টো হৈছে Indian Constitution is ভাৰতৰ সংবিধান হৈছে So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option D, partly rigid and partly flexible. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 9 টো হৈছে Who amongst the following is the head of Indian Republic? তলৰ কোনজন ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰধান? Option A, President of India. Option B, Prime Minister of India. Option C, Cabinet. Option D, Political Head along with the Council of Ministers. So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option A, President of India. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 10 টো হৈছে The proposal relating to dismissal of the Vice President can be presented in উপৰাষ্ট্ৰপতিক অপসাৰিত সংক্ৰান্ত প্ৰস্তাৱ ক'ত উপস্থাপন কৰিব লাগে? So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option B, ৰাজ্যসভা. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 11 টো হৈছে To whom is the Council of Ministers responsible? মন্ত্ৰী পৰিষদ কাৰ ওচৰত জবাবদেহি হয়? So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option A, Parliament. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 12 টো হৈছে How is the Attorney General of India appointed? ভাৰতবৰ্ষৰ Attorney General কিদৰে নিযুক্ত হয়? So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option B, by the President. পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে question number 13 The state-wise seat allocation in Lok Sabha is based on লোকসভাত ৰাজ্যভিত্তিক আসন আবণ্টনৰ ভিত্তি কি? Option A, population. Option B, area. Option C, poverty. Option D, language. So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option A, population. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 14 টো হৈছে Speaker of the Lok Sabha is chosen by কোনে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক নিৰ্বাচন কৰে? So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option C, all members of Lok Sabha. পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে question number 15 Which of the following subject lies in the concurrent list? নিম্নলিখিত বিষয়বোৰৰ মাজত কোনটো concurrent তালিকাত আছে? Option A, agriculture. Option B, education. Option C, police. Option D, defense. So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option B, education. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 16 টো হৈছে ৰাজ্যসভা is called permanent house because ৰাজ্যসভাক স্থায়ী সদন বোলা হয় কিয়? So, এই প্ৰশ্নটোৰ right answer হ'ব Option B, it cannot be dissolved. ৰাজ্যসভা কেতিয়াও ভংগ হৈ নাযায় so সেইকাৰণে ৰাজ্যসভাক permanent house বুলি কোৱা হয়. পিছৰ প্ৰশ্ন question number 17 টো হৈছে time of 0 hour in parliament is সংসদত শূন্য ঘণ্টা সময় হৈছে
ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 12 noon to 1 PM। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 18টো হৈছে ইন হাউ মেনি ডেজ ৰাজ্যসভা হেজ টু ৰিটাৰ্ণ মানি বিল টু লোকসভা। কিমান দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যসভাই লোকসভাত অৰ্থ বিল ঘূৰাই পঠিয়াব লাগে। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি উইদিন 14 ডেজ। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 19টো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডেছক্ৰাইব ইণ্ডিয়া এজ এ সেকুলাৰ ষ্টেট। তলৰ কোনটোৱে ভাৰতবৰ্ষক ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বৰ্ণনা কৰে। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি প্ৰেম্বল টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 হৈছে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট ৱাজ পাছড ইন দ্য ইয়াৰ। তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন কোন চনত গৃহীত হৈছিল। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি 2005। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট কনচিষ্ট অফ এ চিফ জাষ্টিছ এণ্ড উচ্চতম ন্যায়ালয় এজন মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু কিমানজন ন্যায়াধীশক লৈ গঠিত হয়। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি 33 জাজেছ। ঠিক আছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুঠ 34জন জাজ থাকে, তাৰ ভিতৰত এজন মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু বাকী 33জন জাজ থাকে। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 22টো হৈছে হাউ কেন এ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট বি ৰিমুভ। কিদৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন ন্যায়াধীশক অপসাৰণ কৰা যায়। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য পাৰ্লামেণ্ট। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 হু ইজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল হেড অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংবিধানিক প্ৰধান কোন। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি গভৰ্ণৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 গভৰ্ণৰ চেলাৰী এণ্ড এলাউন্সেছ আৰ গিভেন বাই। ৰাজ্যপালৰ দৰমহা আৰু ভাত্তা কোনটো ফাণ্ডৰ পৰা দিয়া হয়। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ষ্টেট। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 25টো হৈছে হু কণ্ডাক্ট দ্য ষ্টেট এছেম্বলি ইলেকশ্যন। ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন কোনে পৰিচালনা কৰে। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 26 দ্য এজ অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট অফ এ হাইকোৰ্ট জাজ ইজ। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ অৱসৰৰ বয়স কিমান। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি 62। ঠিক আছে, আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ অৱসৰৰ বয়স হৈছে 65, মনত থ'ব। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 27 এ হাইকোৰ্ট জাজ এড্ৰেছেছ ইজ লেটাৰ অফ ৰেজিগনেশ্যন টু। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন ন্যায়াধীশে তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰটি কাক সম্বোধন কৰে। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 28টো হৈছে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া প্ৰভাইডছ হুইচ টাইপ অফ গভৰ্নেন্স ছিষ্টেম। ভাৰতৰ সংবিধানে কোন ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰে। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি পাৰ্লামেণ্টাৰী। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 29 একৰ্ডিং টু হুইচ আৰ্টিকল নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি মে বি ডিক্লেয়াৰ্ড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। কোনটো অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ আৰ্টিকল 352। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 32 হৈছে মেইনলি অন হুইচ এডভাইচ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ইজ ইম্প'জড ইন দ্য ষ্টেট। প্ৰধানত কাৰ পৰামৰ্শত ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰা হয়। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি গভৰ্ণৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 31টো হৈছে হাউ মেনি টাইপছ অফ ইমাৰ্জেঞ্চিজ হেভ বিন ইনভিছেজড আণ্ডাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। ভাৰতৰ সংবিধানত কিমান ধৰণৰ জৰুৰী অৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি 3। ঠিক আছে, ভাৰতৰ সংবিধানত নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি এই তিনি ধৰণৰ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কথা কোৱা হৈছে। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 32টো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা। তলৰ কোনজন ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন হয়। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 33টো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য টেনিউৰ অফ দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰ কাৰ্যকাল কিমান। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি 6 years অৰ টিল দ্য এজ অফ 65 years হুইচ এভাৰ ইজ আৰ্লিয়াৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 34টো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইলেকশ্যন ইজ নট কণ্ডাক্টেড বাই দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন। তলৰ কোনটো নিৰ্বাচন কমিশ্যনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি লোকেল বডিজ। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 35টো হৈছে হু ৰিকগনাইজ দ্য পলিটিকেল পাৰ্টিজ ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনৈতিক দলক কোনে স্বীকৃতি দিয়ে। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া।
পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 36 when was the first bill for the amendment of the Indian Constitution presented ভাৰতীয় সংবিধান সংশোধনৰ বাবে প্ৰথম বিধেয়ক কেতিয়া উপস্থাপন কৰা হৈছিল ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি 1951 পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 37 the subject of পঞ্চায়তী ৰাজ is in পঞ্চায়তী ৰাজ বিষয়টি কোনটো তালিকাত আছে ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি ষ্টেট লিষ্ট পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 38 which of the following amendments to the Indian Constitution provides constitutional status to পঞ্চায়তী ৰাজ system ভাৰতীয় সংবিধানত তলৰ কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি 73rd amendment পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 which one of the following is a standing committee of parliament তলৰ কোনটো সংসদৰ স্থায়ী সমিতি ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি অল অফ দ্য এবভ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 40 which of the following states does not have any পঞ্চায়তী ৰাজ institution তলৰ কোনটো ৰাজ্যত কোনো পঞ্চায়তী ৰাজ প্ৰতিষ্ঠান নাই ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি নাগালেণ্ড পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 41 a bill for the amendment in Indian Constitution can be presented ভাৰতীয় সংবিধানৰ সংশোধনৰ বাবে এটি বিল ক'ত উপস্থাপন কৰিব লাগে ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি আইদাৰ ইন লোকসভা অৰ ৰাজ্যসভা পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 42 চেয়াৰপাৰসন এণ্ড মেম্বাৰ অফ ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন আৰ এপইণ্টেড বাই ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যক কোনে নিযুক্তি দিয়ে ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি গভৰ্ণৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 43 which one of the following is not a constitutional body তলৰ কোনটো সাংবিধানিক সন্থা নহয় ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি প্লেনিং কমিশ্যন পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 44 প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল কেন বি ইম্প'জড ফৰ এ মেক্সিমাম পিৰিয়ড অফ সৰ্বাধিক কিমান দিন ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাৰি কৰা যাব পাৰে ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি 3 years পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 45 টো হৈছে আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল কেন বি ইম্প'জড ইন এ ষ্টেট ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত এখন ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰিব পৰা যায় ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি আৰ্টিকল 356 পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 46 মেম্বাৰ অফ ৰাজ্যসভা ইজ ইলেক্টেড ৰাজ্যসভাৰ সদস্য কিমান সময়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি ফৰ 6 years পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 47 টো হৈছে which of the following fundamental rights is not available to foreign citizens তলৰ কোনটো মৌলিক অধিকাৰ বিদেশী নাগৰিকৰ বাবে উপলব্ধ নহয় ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি ৰাইট অফ ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 48 পাৱাৰ টু ইনক্লুড অৰ এডমিট এনি ষ্টেট ইনটু ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ইজ গিভেন টু কোনো ৰাজ্যক ভাৰতবৰ্ষত অন্তৰ্ভুক্ত বা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতা কাক দিয়া হৈছে ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি পাৰ্লামেণ্ট পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 49 দ্য কনচেপ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ হেজ বিন টেকেন ফ্ৰম মৌলিক কৰ্তব্যৰ ধাৰণাটো কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি ৰাছিয়ান ফৰ্মাৰ সোভিয়েট ইউনিয়ন ঠিক আছে ৰাছিয়াক আগতে সোভিয়েট ইউনিয়ন নামে জনা গৈছিলে লাষ্ট এণ্ড অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 50 দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ মেনশ্যন ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সংবিধানত তলৰ কোন অংশত মৌলিক কৰ্তব্য উল্লেখ কৰা হৈছে ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি পাৰ্ট 4A সো বন্ধুগণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা 50টা ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ ডিসকাস কৰিলো আশা ৰাখিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব